بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا تكبراتشو وندموچينا أهتوچي يا زاريو بروغرام بسورة البقرة لاي يهونال. فضل سورة البقرة الرسول عليه الصلاة والسلام اندهالو إلى أبو هريرة: لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. ቤታችሁ እንደ ቀብር መሆን የለበትም። ቤታችሁን እንደ ቀብር አታድርጉት። ቁርአን ቅሩበት ማለት ነው። ሱረት አልበቀራ የሚቀራበት ቤት ሰይጣን አይገባበትም ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። እንዲሁም በሌላ ሐዲስ وعن سهل بن سعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء سناما وإن سنام القرآن البقرة وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله شيطان 3 ليال ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله شيطان 3 أيام. قرآن الكريم بتلي سورة البقرة عند سو بيت وسط كقرأ سورة البقرة كانبب بليليت كهنا يقراو 3 ሌሊት ሰይጣን አይገባበትም። በቀን ከሆነ የቀራው 3 ቀን ሰይጣን አይገባበትም ይላሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም። طيب የዛሬ ፕሮግራማችን ከ21ኛው አያት ይጀምራል። بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. زيلاي الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس ይላል። ለሁሉም የሰው ልጅ፣ ለሙስሊሙ፣ ለካፊሩ፣ ለሙናፊቁ፣ ዲን ያለው ዲን የሌለው በአጠቃላይ ያ أيها الناس እናንተ ሰዎች ሆይ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللهን ተገዙ። اعبدوا ربكم ጌታችሁን ተገዙ። ያ የፈጠራችሁ የሆነው ጌታ ከናንተ በፊት የነበሩትንም ጭምር የፈጠረ የሆነ ጌታ لعلكم تتقون እንድትፈሩ አላህን ፈሪ እንድትሆኑ ቀጥተኛ መንገድ እንድትከተሉ አላህን መገዛት ይገባችኋል። የአማርኛው ትርጉም ምን ይላል? እናንተ ሰዎች ሆይ የፈጠራችሁን እነዚያንም ከናንተ በፊት የነበሩትን የፈጠረውን ጌታችሁን ተገዙ፣ ቅጣትን ልትጠነቀቁ ይከጀላልና። لعلكم تتقون ጥቅሙ አላህን መገዛት። ጥቅሙ ምንድነው? አላህን መፍራት። አላህን መገዛት፣ ፈጣሪን መገዛት፣ አላህን መፍራት የሚለው ነገር ያስገኛል። ይህንን አይነት ጥቅም ይገኛል አላህ ከመገዛት። ዛሬ አላህን ባትፈራ ነገም ከነገ ወዲያም ባትፈራ ቀስ በቀስ ዒባዳው እየጨመረ በሄደ ቁጥር አላህን መፍራት ትችላለህ። الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. ያ የፈጠራችሁ ያለው ራሱን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲገልጽ ያ
الذي جعل لكم الأرض فراشا مريت منطاف ያደረገላችሁ መሬትን እንደ ምንጣፍ እንደፈለጋችሁ እየረገጣችሁት መሬት ላይ እንደፈለጋችሁ ትሆናላችሁ ትጓዛላችሁ ትሮጣላችሁ መሬት ምንጣፍ አደረገላችሁ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء سماي دقمو عند طارا أدرجلاችሁ وأنزل من السماء ماء كسماي زنابن أوردلاችሁ فأخرج به من الثمرات የተለያዩ አዝርዕት ፍራፍሬ የተለያዩ አትክልት የተለያዩ የሚበሉ ነገሮችን በዛው በየትኛው በውሃው ባወረደው ውሃ واخرج به يعني بالماء من الثمرات ለምንድነው ያበቀለላችሁ رزقا لكم ለእናንተ ነው ርዝቃችሁ ነው የሚበላ የሚጠጣ ነገር ነው ያ ሁሉ ያደረገላችሁ ፈጣሪን ተገዙት فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون الله سبحانه وتعالى الشرك አይፈልግም ስለዚህ لا تجعلوا لله اندادا ለአላህ سبحانه وتعالى ቢጤ ማድረግ አይገባም ጭራሽ ቢጤ አታድርጉለት فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون እያወቃችሁ እንደዚህ ይደረጋል سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد عندنا والله سبحانه وتعالى ብቻውን ተገዙት فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل በቁርአን الكريم ብቻ አይደለም በነቢያችን በወረደው ቁርአን الكريم ብቻ አይደለም ታውቃላችሁ እኮ እናንተ ይላል በተውራትም በኢንጂልም አንድ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እሱን ብቻ ተገዙት فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا የምትጠራጠሩ ከሆነ በጥርጣሬ ከሆናችሁ ያላችሁ في ريب مما نزلنا على عبدنا በነብዩ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በምርጥ የሆነው ባሪያችን ያወረድነውን ቁርአን الكريم የምትጠራጠሩ ከሆነ فأتوا بسورة من مثله እስቲ አንድ ሱራ አንድ ምዕራፍ ልክ እንደሱ አምጡ ይላል ልክ እንደሱ እስኪ ጻፉ እስቲ ተናገሩ ወድዑ ሹሃዳአኩም من دون الله ካላህ ውጭ ያሉት የናንተ አጋዦች ምሁራን የቋንቋ ምሁራን የንግግር ችሎታ ያላቸው ደራሲዎች ጸሐፊዎች ሁሉም አሉ የሚባሉ እስቲ የሚተባበሯቸውም አምጡና አንድ ሱራ ብቻ إن كنتم صادقين እውነተኞች ከሆናችሁ ምን ማለት ነው ጥርጣሬያችሁ ትክክል ከሆነ መጠራጠር ያለባችሁ ማይገባችሁም فإن لم تفعلوا አንድ ሱራ ልክ እንደ ቁርአን الكريم ማምጣት ካልቻላችሁ ግን ወለን ተፍዓሉ በፍጹም ማምጣትም አትችሉም ለን معناها ነቨር በፍጹም
ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة እሳትን ተጠንቀቁ ናር ጀሃነምን ተጠንቀቁ ይህች ናር ጀሃነም ወቁዱሃ ምንድነው ማቀጣጠያዋ الناس والحجارة ሰውና ድንጋይ أعدت للكافرين ለካህዲዎች የተዘጋጀች ነች سبحان الله طيب በተለያዩ ሱራና አያት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደዚህ አይነት ቁርአን እንደዚህ አይነት ንግግር ማምጣት ወይም ደግሞ መጻፍም ይሁን መናገርም ይሁን እምትችሉ ከሆነ እስቲ ያምጡ ይላል በሱረት አልቀሰስ قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعه إن كنتم صادقين ይህንን ኪታብ የመሰለ ማምጣት ከቻላችሁ አምጡ ይህንን ኪታብ ይላል فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى كالله سبحانه وتعالى بوردو كتاب የተሻለ አለ ብላችሁ የምታመጡት ነገር ካለ እስቲ አምጡ اتبعه እኔ ልከተላችሁ ባላችሁ وقال في سورة سبحان قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ይህንን ቁርአን የመሰለ ነገር ማምጣት ከቻላችሁ ጅንና ኢንስ ሰውና ጅኖችን ተባብረው እንኳን ማምጣት አይችሉም እርስ በርሳቸው እንኳን በግልጽ ቢተጋገዙ ቢተባበሩ ቁርአን አልከሪምን የመሰለ ማምጣት አይችሉም ቁርአን አልከሪም ሙዕጂዛ ነው ተአምር ነው ቃላቶቹ የቃላት አቀማመጡ የቃላቱ አመራረጡ የሐሳብ መግለጹና አነጋገሩ የተለየ ነው ሙዕጂዛ ነው وقال في سورة هود بسورة هود من إلى أم يقولون افتراه راسو يفتروا نو ميلوت نزيك هاديوش راسو محمد راسو يفتروا يراسو نقر نو يالو نو قل انديه بلاچو استي فأتوا بعشر سور مثله مفتريات لكن دزيستي فتراتشو 10 ምዕራፎችን አምጡ ወደ 10 ደሞ ወረደ መጀመሪያ ይህንን ቁርአን የመሰለ በአጠቃላይ ብሎ ነበር አሁን ደግሞ 10 ሱራ فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين كالله ውጭ ያለው ሁሉም አይነት ኃይል ሁሉም አይነት ዕውቀት እስቲ አሰባስባችሁ ተባብራችሁ 10 ሱራን ያክል ማምጣት ከቻላችሁ አምጡ وقال في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله إن القرآن الكريم كوكا الله وجه ليلا سو لفتروا يتشلم ليلا سو مامتأت يتشلم لفتروا مالت سوري واشتو እንደዚህ አይነት ንግግር መናገር የሚችል አካል የለም የሚችል የሆነ ነገር የለም كالله يورد كالهن بستقر مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وفي سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله عند سورة وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين وكل هذه الآيات مكية ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة فقال في هذه الآية وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله
إن كنتم صادقين. طيب أيها الإخوة، وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وقد وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم. عمرو بن العاص ወደ ዲን الإسلام ከመግባቱ በፊት ከሙሰይሊመቱ الكذاب ተገናኝቶ ነበር። ሙሰይሊመቱ الكذاب እኔም ነቢይ ነኝ የሚል ነው برسول عليه الصلاة والسلام زمن. ماذا أنزل على صاحبكم بمكة في هذا الحين؟ بزي بقرب ጊዜ ምን አለ የወረደ ወደ محمد ብሎ ጠየቀ። فقال له عمرو يورد مالت قرآن الكريم. عمرو من قاله لقد أنزل عليه سورة وجيزة بلغة እጅግ በጣም አጠር ያለ قراءة يعني سورة ደግሞ በጣም ገላጭ የሆነ ብዙ ነገር ያለው ነገር ቁም ነገር ያዘለ የሆነ ወረደለታል። فقال وما هي ምንድነው እሱ? فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال مسيلمة الكذاب ይህ ውሸታም ሰው ምን አለ ትንሽ ካሰበ በኋላ ወለቀድ أنزل علي مثلها ለኔም ልክ እንደዛ ወርዶልኛል አለ መጥቶልኛል አለ ወህይ። فقال وما هو؟ فقال يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك يعني ምንድነው ስትሰማው ምንም ሰንስ ያለው የተለያዩ ነገሮችን ይናገራል። ያ ፊል الفيل وما أدراك ما الفيل له خرطوم طويل ምንድነው ይሄ ቀልድ? እኔ ነብይ ነኝ ለማለት ከዛም ቃላቶችን ቀጣጥፎ እንደዚህ አይነት ውሸት ይዋሻል። ሱብሃንአላህ። ኧረ ምን አይነት የወረድክ ሰው ነህ አንተ ያሉት አንዳንድ ተናጋሪዎች የህዝብህ የሀገርህ ቋንቋ እንኳን አታውቅም አሉት። ምን ማለት ነው? ያፊሉ ወማ አድራከ መልፊል አለ። አልፊል ወማ አድራከ መልፊል። እንዴ ወደ ሙሐመድ የወረደው እኮ ወማ አድራክ የሚለው ቃል ሲጠቀም በጣም በማይታወቅ በአይን የማይታዩ ነገሮች በእጅ የማይደሰሱ ነገሮች ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ወማ አድራክ የሚለው። አልቃሪዓ መልቃሪዓ ወማ አድራከ መልቃሪዓ አልሐቃ መልሐቃ وما أدراك ما الحقة إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك الفيل قد فيل زهون مالتنا فيل قد ميتاي ነው ሚዳሰስ ነው ሚጨበጥ ነው እናውቀዋለን። وما أدراك የሚያስብል ነገር ምንም የለው። የሱ ተከታዮች እንዲህ አይነት ሙግት ከሱ ጋር ይማጉታሉ። እንዴት አየኸው ወደ እኔ የወረደው ብሎ ሲጠይቀው ለዓምር ብን العاص والله إنك لتعلم أني لأعلم أنك تكذب እኔ እንደማላምንህ ታውቃለህ፣ አንተ ውሸታም ነህ ብዬ እንደማምን ታውቃለህ። እንዲህ አይነት ንግግር የለም እኮ يا وبر يا ضيف دعو نقي كم تنقين እንቁራሪት የሚለው የራሱ ግጥም ይገጥማል። والزارعات زرعا والحاصدات حصدا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والثاردات ثردا
ልክ እንደ ወናዚዓት ነዝዓ ለማመሳሰል ሱብሃንአላህ። የሚገጥማቸው ግጥሞች ስለ ምግብ ስለሆኑ አብዛኞቹ አንዳንድ ተናጋሪዎች ምን ይላሉ? በዘመኑ የነበሩት ሰዎች ወደ መሐመድ የወረደው ቁርአን እኮ ይላሉ፣ በልቡ ነው የወረደው። ወደ ሙሰይሊመቱል ከዛብ የሚወርደው ግን ሲያላግጡ ወደ ሆዱ ነው የወረደው ይላሉ፣ ስለ ምግብ ስለሚያወራ። ወዛሪዓት ዘርዓ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ይህንን ቁርአን የመሰለ ማንም ፍጡር ሊያመጣ ሊናገር ሊጽፍ ሊደርስ አይችልም። ማንም እኔ ነኝ ያለ ደራሲ፣ እኔ ነኝ ያለ ጋዜጠኛ፣ የቋንቋ ምሁር እንደ ቁርአን አልከሪም ማምጣት አይችልም። ተሐዳ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ፈኢን ለም ተፍዓሉ ወለን ተፍዓሉ። እንዲህ አይነት ማምጣት አትችሉም። ፈተቁ ናር አለቲ ወቁዱሃ ናስ ወልሒጃራ። እንዲያው መፍራት አለባችሁ። እተቁ ናር፣ ናር ጀሃነምን መፍራት አለባችሁ፣ መጠንቀቅ አለባችሁ። አለቲ ወቁዱሃ ናስ ወልሒጃራ፣ የእሷ ማቀጣጠያ የሆነው ምንድን ነው? ሰውና ድንጋይ ነው። ኡዕደት ሊልካፊሪን፣ ለካሃዲያን የተዘጋጀች ነች። ወቁዱሃ ናስ ወልሒጃረቱ በሚለው የዚች እሳት ማቀጣጠያ ሰውና ድንጋይ ነው በሚለው በተፍሲር ምን አይነት ድንጋይ ነው? በጣም ትልቅ ድንጋይ ነው። አንዳንዶቹ ሲፈስሩት በጀሃነም ውስጥ የሚገኘው እየቆየ የሚፈነዳ እየቆየ እንደ አዲስ እሳቷን የሚያቀጣጥላት ድንጋይ ነው። እጅግ በጣም ግዙፍ መጥፎ ጠረን ያለው። አንዳንዶቹ በተፍሲር ውስጥ የሚሉት በጀሃነም ውስጥ ያለው ሳይሆን በሰማይ ከሰማይ በታች እንደነ በአሁኑ አጠራር አስትሮይድ የሚባለው አፍሪካን ያክል፣ ሰሜን አሜሪካን ያክል፣ ኤስያን ያክል ትልልቅ ድንጋዮች ወቁዱሃ ማቀጣጠያዋ ይህን ነው። አናሱ ሰውና ወልሒጃራ ዑደት ልልካፊሪን። ሱብሓነላህ። ወበሽር ለዚነ አመኑ ወዓሚሉ ሳሊሓት። እንዲህ ነው እንግዲህ ቁርአን አልከሪም አልመሳኒ ይባላል። አልመሳኒ ማለት ሁለት ቀንድ ወይም ደግሞ ተቃራኒ የሆኑት ሐሳቦችን ስለ ካፊሮች ሲናገር ቆይቶ ስለ ሙእሚኖች፣ ስለ ጀነት ከተናገረ ስለ ጀሃነም፣ ስለ ሳሊሒን የሆኑ ደጋግ የሆኑ ፍጥረታት ሰዎችን ከተናገረ በኋላ ደግሞ ስለ ጠማማ መንገድ የሚከተሉ ሰዎችን ይናገራል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ለካፊሮች ይህንን ቁርአን የመሰለ ማምጣት አትችሉም ካለ በኋላ፣ ጀሃነምን መጠንቀቅ አለባችሁ ካለ በኋላ ወበሽር ለዚነ አመኑ ወዓሚሉ ሳሊሓት፣ እነዛ ያመኑት ሰዎች አብስራቸው። ወዓሚሉ ሳሊሓት አምነው ጥሩ ስራ በጎ ስራ የሚሰሩ የሆኑት ሰዎች። ጠይብ፣ የአማርኛው ትርጉም እነዚያን ያመኑትንና መልካሞችንም የሰሩትን ለነርሱ ከስሮቻቸው ወንዞች የሚፈሱባቸው ገነቶች ያሏቸው
መሆኑን አብስራቸው። ከእርሷ ፍሬ አይነት ሲሳይን በተመገቡ ቁጥር ፍሬዎቿ ስለሚመሳሰሉ ይህ ያ ካሁን በፊት የተመገብነው ነው ይላሉ። እርሱንም ተመሳሳይ ሆኖ ተሰጡት። ለነሱ በውስጧ ንጹሕ የተደረጉ ሚስቶች አሏቸው፣ እነሱም በውስጧ ዘውታሪዎች ናቸው። طيب እስቲ ወደ አረብኛ እንመለስ። وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين آمنوا ካለ በቁርአን አልከሪም وعملوا الصالحات ጎን ለጎን ነው የሚሄደው። ማመንና ጥሩ ስራ መስራት፣ በጎ ሰው መሆን፣ ደጋግ የሆኑት ሰዎች አይነት መሆን፣ ደጋግ የሚሰሩት አይነት ስራ መስራት ከኢማን ጋር አብሮ ነው የሚሄደው። وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ያመኑትን የሆኑት ሰዎችና ደጋግ የሆኑት ሰዎች ደግ ስራ፣ ጥሩ ስራ፣ አዕማል አሳሊሓት የሚሰሩ ሰዎች አብስራቸው። በምን አነ ለሁም ጀናት ተጅሪ ሚን ተሕቲሃ አልአንሃር፣ ለነሱ ጀናት አላቸው ወይም አለላቸው። እዛው ጀነት ውስጥ ይኖራሉ፣ እዛው ይገባሉ። ተጅሪ ሚን ተሕቲሃ አልአንሃር ከስሯ ከጀነት ስር ወንዝ የሚሄድ የሆነው ኩለማ ሩዚቁ ሚንሃ ሚን ተመረትን እዛው ጀነት ውስጥ የተለያዩ አይነት ፍሬዎች ሲሰጣቸው ምን ይላሉ? ቃሉ هذا الذي رزقنا من قبل እንዴ ይህማ ቀደም ብሎ የመጣ የበላነው ነገር አይደል እንዴ ይላሉ። ወኡቱ ቢሂ ሙተሻቢሃ ተመሳሳይ ይመስላቸዋል የመጣላቸውን ነገር። ተመሳሳይ ይመስላል፣ ነገር ግን ጣዕሙ አይገናኝም። እንደዛ ይለዋቸዋል መላእክቶች፣ ብሉ ብቻ ብሉ፣ አንድ አይነት አይደለም። እንደገና ሌላ ይመጣና ተመሳሳይ ነው። هذا الذي رزقنا من قبل እንዴ ይሄ እኮ አስቀድመን በልተነዋል ይላሉ። ወኡቱ ቢሂ ሙተሻቢሃ መስሎ ታያቸው ወይም ደግሞ ይመሳሰላል እንጂ ጣዕሙ ይለያል። ወለሁም ፊሃ አዝዋጅ ሙጠኸራ በውስጧ ንጹህ የተደረጉ ሚስቶች አሏቸው። ምን ማለት ነው ንጹህ የተደረጉ? ሙጠኸራ አረብኛ በጣም ጥርት ጽድት ያሉ ማለት ነውና ግን ሲተረጉሙት ዓሊሞቻችን ንጹህ የተደረጉ በሚለው ነው የተረጉሙት። بمعنى اسم المفعول مطهر. طيب ምንድነው ንጹህ የተደረጉ ወይም ደግሞ ንጹህ የሆኑ ሴቶች ማለት? በተፍሲር በጣም የሚገርም የሆነ አገላለጽ ነው የገለጸው። የወር አበባ የሚባል ነገር የላቸውም። የምራቅ የሆነ ነገር በቃ ከሰውነታችን የሚወጣው ማንኛውም ነገር መጥፎ ነገር እንደዚህ አይነት የሌላቸው የሆኑ ሚስቶች አሉላቸው። ይሄ ማለት ሑር العين። طيب وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. طيب كذبوا على من ይላል
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما زي لاي إن الله لا يستحي بلن مقوم أيفكدم إن الله لا يستحي مالت الله حفرت አይሰማውም አያፍርም ማለት ነውና እንደዚህ አይባልም። الله سبحانه وتعالى هو حيي. الله سبحانه وتعالى يستحي، لكن هنا بزي لاي لا يستحي أن يضرب مثلا ما باند لاي نو የሚነበበው إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. الله سبحانه وتعالى ምሳሌን ለመጥቀስ ምንም የሚያሳፍረው ነገር የለም ማለት ነው። አያፍርም። ምሳሌ መጥቀስ የሚያሳፍረው ነገር የለም። إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما ማንኛውንም ማለት ነው። مثلا ማንኛውንም ነገር بعوضة ይሁን فما فوقها يهون. بعوضة مالت تنين زنب تنين بعوضة تنين يهون كتنين بلاي يهون وما فما فوقها تنين بلو من ناقر الناس لتنين بلو متكسو الله سبحانه وتعالى زنب بلو بمتكس بمن ناقر مسالي لمتكس ምንም የሚያሳፍረው ነገር የለም። إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. سبحان الله. بعوضة فما فوقها ሁለት ተፍሲር አለው። አንደኛ ትንኝም ይሁን ከዛም በላይ የሚለው አነጋገር ምን ማለት ነው? ከዛም በላይ በማነስም ከዛም በላይ በትልቅ መሆንም ከዛም በላይ ከትንኝ በላይ የደቀቀ በጣም ያነሰ የሚለውና ከትንኝ በላይ ግዙፍ የሆነ ትልቅ የሆነ ነገር ለሁለቱም ይሆናል ብለው ፈስረውታል በተፍሲር። ሌላ ከሳይንስ ጋር የተያያዘ بعوضة فما فوقها ምን ይላሉ? በላይ የሚለው ቃል ሌላ ትርጉም ምን ያዘለ ነው? ዳይሬክሽን። በላይ ማለት ከላይ። ከትንኝ በላይ የሚለው ቃል ከትንኝ ላይ ከትንኝ ራስ ላይ በሚለው ወሰዱትና ከሳይንስ ጋር ያይዘው ከትንኝ ራስ ላይ ምን እንዳለ ራሳችሁን ተመራመሩበት። طيب إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ምንም የሚያሳፍረው ምንም ነገር የለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ትንኝ ብሎ መናገር፣ ዝንብ ብሎ መናገር እና ምሳሌ መጥቀስ። ሱብሓነላህ። ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በምሳሌ ያስረዳል። በተለያዩ አያቶች በሱረት አልዓንከቡት ምን ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ? ያ አዩሃ ናስ እናንተ ሰዎች ሆይ ضرب مثل ምሳሌ ተጠቅሶላችኋል። ፈስተሚዑ ለህ እስቲ አዳምጡ፣ በደንብ ስሙ። ኢነ አለዚነ ተድዑነ ሚን ዱኒላህ ከአላህ ውጭ የምትጣሩት ነገር ለን የኽሉቁ ዙባበን ዝንብ መፍጠር እኮ አይችሉም። ወለው ይጅተመዑ ለህ ቢሰባሰቡም ሁሉም ሳይንቲስቶች ቢሰባሰቡም ዝንብ መፍጠር አይችሉም። ወኢየስሉብሁሙ ዙባቡ ሸይአን እንኳን ዝንብ መፍጠር ይቅርና ዝንቡ የሆነ ነገር እንኳን ቢወስድባቸው
የወሰደባቸውን ነገር መመለስ አይችሉም። ወየስሉብሁም الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ማዳን አይችሉም የተወሰደውን ነገር። አንድ ፍሬ ስኳር ከሆነ የተወሰደው ዝንብ የወሰደው እሱን ማዳን አይችሉም። ضعف الطالب والمطلوب ፈላጊም ተፈላጊም ሁሉም ደካሞች ናቸው ይላል። ሰውና ዝንብን የሚያሯሩጥ ምንድነው የወሰደችብኝ ብሎ የተወሰደውን ነገር መመለስ የማይችል። ስለዚህ ዝንብ ብሎ መናገር በዝንብ ምሳሌ መስጠት መጥቀስ ምንም ነገር የለውም። ምንም إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها ሌላም ምሳሌዎች ይጠቅሳል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة ضرب الله مثلا ምሳሌ ሲጠቅስ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ጥሩ ንግግር ልክ እንደ ጥሩ ዛፍ طيب ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء አንድ በቁጥጥር ስር ያለው ባሪያ ምሳሌው እንዲህ ነው ብለው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲናገር طيب ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የፈለገውን ነገር መናገር ይችላል፣ ምሳሌ መጥቀስ ይችላል። لا يستحي أن يضرب مثلا ማንኛውንም بعوضة فما فوقها طيب وتلك الأمثال نضربها للناس እኛ እኮ ምሳሌ የምንጠቅሰው ሰዎች እንዲጠቀሙ እንዲገባቸው እንዲረዳቸው ነው። ወማ ያዕቂሉሃ ኢላ ልዓሊሙን ነገር ግን እነዛ አዋቂዎች ብቻ ናቸው የሚያስተውሉት። ምሳሌ ሲሰጥ ምሳሌ ነገር ሲነገራቸው ተረት በምሳሌ ነገር በምሳሌ طيب وقال مجاهد في قوله تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها الأمثال صغيرها وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم ويهديهم الله بها طيب فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم الله سبحانه وتعالى ምሳሌ በሚጠቅስበት ጊዜ በዑዳም ይሁን ትንኝ ዝንብም ይሁን ሸጀራ ጠይባም ይሁን ዓብደን መምሉከን ይሁን ማንኛውም አይነት ምሳሌ በሚጠቅስበት ጊዜ فأما الذين آمنوا እነዛ ያመኑ ሰዎች فيعلمون ماذا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ከአላህ ዘንድ የመጣ ምሳሌ መሆኑን ተረድተው ያምናሉ። وأما الذين كفروا እነዛ ከሃዲዎች ግን فيقولون ምን ይላሉ? ماذا أراد الله بهذا مثلا ምንድነው ይሄ ንግግር? ምን አይነት ንግግር ነው? ምንድነው ዝንብና ምንድነው ትንኝ ብሎ መናገር ምንድነው እያሉ ያጣጥሉታል። فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ምንድነው አላህ ፈጣሪ እያለ ማለት ፈጣሪ ሆኖ ሰማይ መሬት የፈጠረ ምንድነው ትንኝ ምንድነው ዝንብ ምንድነው ሸጀራ ምንድነው እንደዚህ ضرب مثل فاستمعوا له የሚለው ምንድነው? إنا لله وإنا إليه راجعون ሙእሚን ቁርአን ሲመጣለት ያምናል ብቻ ሳይሆን ልቡ ይፈራል። نعم أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم يا الله نقرنو الله يتكسو مسالينو بلو يمنالو وأما الذين كفروا يكادوا سوچ جن فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا أرى من دنو زنب بلو مدكس من دنو تنين إلالو يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا በዚህ ምክንያት ማለት ነው። به
በዚህ ምክንያት ምሳሌ በመጥቀሱ ምክንያት ብቻ ብዙ ሰዎች ያ ምሳሌ ይጠቅማቸውና ወደ ሂዳያ ይገባሉ፣ ወደ ትክክለኛው መንገድ ይሄዳሉ፣ ይጓዛሉ፣ ኢማን ይጨምርላቸዋል። በዚህ ምሳሌ መጥቀስ ደግሞ ሌሎች يضل به መንገድ ይጠፋሉ፣ መንገድ ይጠፋባቸዋል፣ ከመንገድ ይወጣሉ፣ ከሲራጥ ሙስተቂም ከአላህ ጋር ይጋጫሉ፣ ከእውነተኛ ሐቅ ይጋጫሉ፣ ከእውነተኛ መንገድ ይጋጫሉ። يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين وما يضل به إلا الفاسقين سبحان الله برسم أمت أنيوچن እንጂ ሌላን አያሳስትም إلا الفاسقين አመጠኞች አመፀኛ እምቢ ባይ እምቢ እውነትን አላምንም አልቀበልም የሚል ካፊር ከሃዲ እነዚህ አይነት ሰዎች እውነት አይቀበሉም፣ ምሳሌም ምንም አይመስላቸውም። طيب ልክ በሱረት المدثر እንዳለው وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة عليها 19 ካለ በኋላ 19 ያሉላት 19 ያሉ እዛው ላይ የት ናር ጀሃነም 19 የሚለው ቁጥር ብቻ በጣም ብዙ ነገር፣ ብዙ መልስ፣ ብዙ ጥያቄ አጋጠመ። ምንድነው እሱ? 19 የሚለው ቁጥር ሙሽሪኮች በዚህ ቁጥር ብቻ ተሳለቁ፣ ቀለዱ። ምንድነው 19 አሉ? አንድ እንደ ማይክ ታይሰን እኔ ነኝ የሚል ሰው ነበረና በዛን ጊዜ 17ቱን እኔ እችልላችኋለሁ፣ ሁለቱን ብቻ እናንተ ያዙልኝ አላቸው። እንደ ሰው መሰላቸው። ሱብሃንአላህ። እንዴ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዛው ያሉ 19 እኮ ወማ ጀዐልና አስሓበ ናር የናር ጀሃነም ጠባቂዎች እዛው ያሉ ጋርድ ያኒ አዘባንያ የሚባሉት እኮ ሰው አይደሉም። ወማ ጀዐልና አስሓበ ናር ኢላ መን መላኢካ ናቸው። ኢላ መላኢካ ወማ ጀዐልና ዐደተሁም ቁጥራቸው 19 የሆኑት ምክንያት ያደረግናቸው ምክንያት ደግሞ ምንድን ነው? ወማ ጀዐልና ዐደተሁም ኢላ ፊትነተን ፊትና ነው፣ ፈተና ኢላ ፊትነተን ሊለዚነ ከፈሩ ለካፊሮች ፊትና ነው። ሊየስተይቂነ ለዚነ ኡቱል ኪታብ ለነዛ ኪታብ የተሰጣቸው የሁድና ነሳራ ደግሞ ማረጋገጫ ነው፣ እንዲያረጋግጡ በመጽሐፋቸው በተውራትና በእንጂል ስላለ። ወየዝዳደ ለዚነ አመኑ ኢማና እነዛ ያመኑ ሰዎች ደግሞ ኢማናቸው እንዲጨምርላቸው። ወላ የርታበ ለዚነ ኡቱል ኪታብ ወልሙእሚኑን እነዛ ኪታብ የተሰጣቸው የሁድና ነሳራ እንዲሁም ሙእሚኖች ጥርጣሬ ውስጥ እንዳይገቡ። ወሊየቁል ለዚነ ፊ ቁሉብህም መረድ እነዛ በልባቸው ውስጥ በሽታ ያለባቸው ደግሞ ጥርጣሬና ኒፋቅ ያላቸው ሰዎች ወልካፊሩን እንዲሁም ከሃዲዎችም ምን እንዲሉ ማዛ አራደ አላሁ ቢሃዛ መሰላ ምንድነው ይሄ ምሳሌ ማለት ምንድነው? እንደዚህ አይነት 19 ማለት ምንድነው እንዲሉ። ሱብሃንአላህ ከዛሊከ ዩዲሉ አላሁ መን የሻእ ወየህዲ መን የሻእ 19 የሚለው ቁጥር ለብዙ አካላት የተለያየ ጥቅምና ጉዳት፣ ለካፊሮች ፈተና፣ የመጽሐፍ ባልተቤቶች የሆኑት ነሳራና ይሁድ ማረጋገጫ፣ ለሙእሚኖች ኢማን የሚጨምርላቸው፣ ለሙናፊቆችና ከሃዲዎች ምንድነው ይሄ 19 ብሎ መናገር ብለው እንዲሉ
ሱብሓነላህ። እዚህ ደግሞ በዑዳ ብሎ መጥቀስ ይችላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ምንም የሚያሳፍረው ነገር የለም። ኢነላህ ላ የስተሒ አን የድሪበ መሰለን ማ በዑደተን ፈማ ፈውቀሃ። ጠይብ የአማርኛው ትርጉም ምን ይላል? አላህ ማንኛውንም ነገር ትንኝም ሆነ ከበላይዋ የሆነንም ምሳሌ ለማድረግ አያሳፍርም። የነዚያ ያመኑትማ እርሱ ማለት ምሳሌው ከጌታቸው የተገኘ እውነት መሆኑን ያውቃሉ። እነዚያ የካዱትማ አላህ በዚህ ምንን ምሳሌ ሻ ይላሉ። በእርሱ በምሳሌው ብዙዎችን ያሳስታል፣ በእርሱም ብዙዎችን ያቀናል። በእርሱም አመፀኞች እንጂ ሌላን አያሳስትም። ወማ ዩድሉ ብሂ ኢለል ፋሲቂን። ኢለል ፋሲቂን አመፀኞች ምን ማለት ነው? እነማን ናቸው? እንዴት ናቸው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይገልጻቸዋል። ኢለል ፋሲቂን አለዚነ የንቁዱነ አህደላህ። አለዚነ የንቁዱነ አህደላህ፣ እነዛ የአላህን ቃል የሚጥሱ የአላህን ቃል የሚጥሱ የንቁዱነ አህደላህ ሚን ባዕድ ሚሳቅህ፣ ቃል ከገቡ በኋላ ቃላቸውን የሚረሱ የሚጥሱ የሆኑት ሰዎች ናቸው። ወየቅጠዑነ ማ አመረ አላሁ ቢሂ አን ዩሰለ፣ እንዲሁም እንዲቀጠል የፈለገው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚቆርጡ ናቸው። ምንድን ነው እንዲቀጠል የፈለገው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንዲቀጠል የሚፈልገው ነገር ምንድን ነው? ቤተሰብነት ነዋ፣ ዝምድናን ነው፣ ሲለቱ ረሒም። ይህን ነገር እንዲቋረጥ የሚፈልጉ ሰዎች፣ የሚያደርጉ ሰዎች ወየቅጠዑን ይቆርጣሉ፣ ያቋርጣሉ። ማ አመረ አላሁ ቢሂ አን ዩሰል ወዩፍሲዱነ ፊል አርድ፣ መሬት ላይ ያበላሻሉ። ኡላኢከ ሁሙል ኻሲሩን፣ እነዚህ ሰዎች በጣም ከሳሪዎች ናቸው፣ የከሰሩ ናቸው። አለዚነ የንቁዱነ ዐህደላህ ሚን ባዕድ ሚሳቂህ፣ የአላህን ቃል የሚጥሱ ቃል ከገቡ በኋላ የሚለው ምንድን ነው? ቃል የገቡት ጠይብ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ወአሽሀደሁም ዐላ አንፉሲሂም አለስቱ ቢረቢኩም ቃሉ በላ በሚለው ይገልጻል። ምን ማለት ነው? አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ከአደም ጀርባ ሁሉም የልጅ ልጁ በሙሉ በእጁ ያዛቸውና እኔ የጌታችሁ መሆኔን ታምናላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። እነሱም አዎ እናምናለን አሉ ይላል። ጠይብ አሁን ምን ወደ ክህደት ወሰዳቸው? ቃል የገቡትን ነገር የሚጥሱ ናቸው። አለዚነ የንቁዱነ ዐህደላህ ሚን ባዕድ ሚሳቂህ። ጠይብ ወየቅጠዑነ ማ አመረ አላሁ ቢሂ አን ዩሰል ወዩፍሲዱነ ፊል አርድ ኡላኢከ ሁሙል ኻሲሩን። ከይፈ ተክፉሩነ ቢላህ፣ ለምንድን ነው እንዴት ነው በአላህ የምትክዱት ምክንያት? ወኩንቱም አምዋተን ፈአሕያኩም፣ ከሞት ወደ ህይወት ያሸጋገራችሁ እኮ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ኩንቱም አምዋተን ሟች ነበራችሁ፣ ፈአሕያኩም ቀሰቀሳችሁ፣ ህይወት ሰጣችሁ፣ ወደ ህይወት መለሳችሁ፣ እንደ አዲስ ፈጠራችሁ። ثم يميتكم
ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሞት ይመልሳችኋል። ثم يحييكم እንደገና ያነሳችኋል። ثم إليه ترجعون ከዛ በኋላ ወደሱ ትመለሳላችሁ ይላል። እንዴት ነው? ሁለት ጊዜ ህይወት መስጠት፣ ሁለት ጊዜ ሞት። እንዴት? ኩንቱም አምዋተን ሟች ነበራችሁ። የአማርኛው መጀመሪያ ነው። ምንድን ነው የሚለው? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከይፈ ተክፍሩነ ቢላህ፣ ሙታን የነበራችሁ ስትሆኑ ህያው ያደረጋችሁ፣ ከዚያም የሚገድላችሁ፣ ከዚያም ህያው የሚያደርጋችሁ ሲሆን ከዚያም ወደ እርሱ የምትመለሱ ስትሆኑ በአላህ እንዴት ትክዳላችሁ? ከይፈ ተክፍሩነ ቢላህ። ስለዚህ ሙታን የነበራችሁ ስትሆኑ ህያው ያደረጋችሁ፣ ከዚያም የሚገድላችሁ፣ ከዚያም ህያው የሚያደርጋችሁ። እንዴት ነው ሙታን ነበራችሁ ማለት? ወደዚህ አዱንያ ከመምጣታችን በፊት የት ነበርን? አልነበርንም። ስለዚህ አለመኖራችን መሞት ነው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል በሱረት አልኢንሳን? ሀል አታ ዐለል ኢንሳኒ ሒኑ ሚነ ደህሪ ለም የኩን ሸይአን መዝኩራ። ጭራሽ የሚያስታውስህ አልነበረም እኮ። ከ50 ዓመት ከ100 ዓመት በፊት ነበርነኛ? አልነበርንም። ማን ያስታውሰን ነበር? ምንም፣ ማንም። ያልነበራችሁ ማለት ያኔ ምንድን ነው? ሞት ነው። አለመኖር ሞት ነው። ካለመኖር እንድትኖሩ ያደረገ፣ ካልነበራችሁ ያመጣችሁ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማለት ነው። ከይፈ ተክፍሩነ ቢላሂ ወኩንቱም አምዋተን ፈአሕያኩም ثم يميتكم። የምናውቀው እኛ የምናየው ሞት ነው ይሄ። እገሌ ሞተ እያልን በየቀኑ ወደ ቀብር እንሄዳለን። የእኛ ተራ እስኪደርስ ድረስ ብዙ ሰዎች በየቀኑ እየሸኘን እንኖራለን። ጠይብ፣ ይሄ የምናየው ሞት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ከሞት መነሳት የሚባል ነገር አለ። ከይፈ ተክፍሩን ቢላህ። እንዲህ አይነት ፈጣሪ ከሞት የሚያነሳ፣ ከዛ በኋላ የሚገል፣ ከገደለ በኋላ የሚያነሳ በተደጋጋሚ ሚንሃ ኸለቅናኩም ወፊሃ ኑዒዱኩም ወሚንሃ ኑኽሪጁኩም ታረተን ኡኽራ። ከሷ ፈጠርናችሁ ይላል። ከየት? ከመሬት ካፈር። ሚንሃ ኸለቅናኩም፣ ያልነበራችሁ ስትሆኑ እንድትኖሩ አደረግናችሁ። ወፊሃ ኑዒዱኩም፣ ወደ እሷ እንመልሳችኋለን። ወሚንሃ ኑኽሪጁኩም፣ እንደገና ድጋሚ ከሷ እናነሳችኋለን። ታረተን ኡኽራ። ከይፈ ተክፍሩነ ቢላህ። እንዲህ አይነት ጌታ እንዴት ነው የምትክዱት? ለምንድን ነው የሚካደው? ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሁወ አለዚ ኸለቀኩም ሁወ አለዚ ኸለቀ ለኩም ማ ፊል አርድ ጀሚዐን። በመሬት ላይ ያለው ነገር በሙሉ ለናንተ ፈጠራላችሁ። ሁወ አለዚ ኸለቀ ለኩም፣ ለናንተ ምኑን? ማ ፊል አርድ ጀሚዐን፣ መሬት ላይ ያለው በሙሉ። ሱብሓነላህ። እኛ ሰዎች ስንባል ስግብግብ በግማሽ መሬት ስንናቆር እንኖራለን። በትንሽ ብር ስንባላ፣ ሱብሓነላህ። በመሬት ላይ ያለው በሙሉ ለናንተ ነው፣ ለእኔ ምንም አይደለም እያለ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ምን ያደርግለታል? ተራራ ለአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምንድን ነው የሚጠቅመው? ወርቅና ብር፣ ዲያመንድ ምንድን ነው የሚጠቅመው? ነዳጅ ምንድን ነው የሚጠቅመው? ምንድን ነው የሚጠቀምበት? አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለማን ነው የፈጠረው? ለናንተ ነው የፈጠርኩት ይላል። ማ ፊል አርድ ጀሚዐን፣ መሬት ላይ ያለው ነገር በሙሉ ሁወ አለዚ ኸለቀ ለኩም ማ ፊል አርድ
ጀሚዓን ሙፈሲሮች ምን ይላሉ? በተፍሲራቸው አጂብ የሆነ ነው ሲፈሰር፣ ያው ሲጠና የሚያስቅ ነገር አለው እዛ ውስጥ፣ የሚያስለቅስ ነገር አለው እዛ ውስጥ። ማ ፊል አርድ ጀሚዓን በሚለው በመሬት ውስጥ ማ ፊ ኢን ዘ እርዝ ኢን በእንግሊዝኛ በ የሚለው ፊ አልአርድ ማ ፊል አርድ በመሬት ከዚህ ከምታዩት መሬት በታች ሌሎች 6 መሬት አሉት ማለት 7ቱን መሬት ለናንተ ነው የፈጠረው በሚለው የፈሰሩት አሉ። ثم يميتكم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ሁሉንም 7ቱንም መሬት በሚለው طيب በመሬት ያለው ቁሳቁስ በሙሉ ለናንተ ነው። ወርቁም ብሩም ዲያመንዱም ነዳጁም ምኑም ተራራውም ባህሩም መሬቱም አፈሩም ለናንተ ነው። በየሀገሩ ሰው የማይኖርበት መሬት ምን ያክል ስፋት ነው ያለው? ሰው በሚኖርበት መሬት ግን እየተገፋፋን እንድንኖር፣ እየተጣላን፣ እየተዋጋን፣ እየተናቆርን እንድንኖር ሆነናል። ሱብሃንአላህ ነፃ መሬት እኮ አለ። አለም ተኩን አርዱላሂ ዋሲዓ አላህ የፈጠራት መሬት እኮ በጣም ሰፊ ነች። ገፋኸኝ እየተባለ በግማሽ መሬት ስንት ሰው ነው እየተጣላ ያለው? ሰው ማይኖሩበት መሬት ምን ያክል ነው በየሀገሩ? ቤት ያልተገነባበት መሬት ምን ያክል ነው? በተገነባውና ሰው በሰራው ላይ ግፍ እየተሰራ ሰው የሰራለህ ናውጣ እኔ እገባበታለሁ። ስግብግብነት። መሬት በሙሉ ለናንተ ነው። هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء ከዛ በኋላ ደግሞ ወደ ሰማይን ሄደ ወይም ወደ ሰማይ አሰበ ማለት ሰማይን መገንባት መጀመሪያ የተገነባችው መሬት ነች። ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات 7 ሰማያትን ገነባቸው ይላል። አስተካከላቸው። فسواهن تسوية وهو بكل شيء عليم هو እሱ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በሁሉም ነገር አዋቂ ነው። የአማርኛው ትርጉም እርሱ ያ በምድር ያለውን ሁሉ ለናንተ የፈጠረ ነው። ከዚያም ወደ ሰማይ አሰበ፣ 7 ሰማያትም አደረጋቸው። እርሱም በነገሩ ሁሉ አዋቂ ነው። وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة ከዚህ በኋላ ወደ የሚገርም የሆነ ታሪክ የአባታችን የሁላችን አባት የሆነው የጥቁሩ የነጩ የሀብታሙ የድሃው የአዋቂው የመሃይም የባለስልጣንና የተራ ሰው የሁሉም አባት የሆነው አሁን በዘመናችን በዘር በቋንቋ በተለያዩ ነገሮች ሰው የበላይ የበታች የሆነበት ሳይሆን በትክክል አባታችን አንድ ነው። እኔ እኮ ይላል ከነገሌ ማነህ አንተ? ማን ነው ገሌ? አባቴና አባትህ አባቱና አባቷ አንድ ነው። ማን ነው እሱ? አደም عليه السلام الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلكم من آدم وآدم من تراب ሁላችሁም ከአደም ናችሁ፣ አደም ደግሞ ከቱራብ ነው። ያው ዞሮ ሁላችሁም ቱራብ ናችሁ፣ ወደ ቱራብም ትመለሳላችሁ። طيب የአደም አመጣጥ የአደም አፈጣጠር የምናይበት
ምዕራፍ እየተሸጋገርን ነው። ምን ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? ወኢዝ ቃለ ረቡከ ሊልመላኢካ፣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለመላኢኮች ምን አላቸው? ኢኒ ጃዒሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ፣ እኔ በመሬት ላይ ተተኪ አደርጋለሁ፣ ተተኪ እፈጥራለሁ አላቸው። ኸሊፋ ማለት ተተኪ ነው፣ ምትክ፣ እየተካ እየተተካ እየተካካ እየተተካካ የሚሄድ ፍጡር ማለት ነው። ጠይብ፣ የመተካካት ባህሪ ያለው ተተኪ ትውልድ፣ ተተኪ ትውልድ እየተባለ ጠይብ፣ ወኢዝ ቃለ ረቡከ ሊልመላኢከቲ ኢኒ ጃዒሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ፣ እኔ በመሬት ላይ ፍጡር አደርጋለሁ። ምን አይነት ፍጡር? ተተኪ፣ እየተተካካ የሚሄድ ፍጡር። ሌላ ትርጉም ተተኪ እኔን ወክሎ መሬት ላይ የሚሰራ ማለት ነው። በምን እኔን ወክሎ? ፍትህ የሚያሰፍን፣ ሰዎች ሲበዳደሉ የሚያስታርቅና አስፈላጊ እርምጃ እየወሰደ ነገሮችን የሚያስተካክል፣ እኔን ተክቶ መሬት ላይ የሚሰራ። ሌላ ትርጉሙ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተተካካ የሚሄደው ፍጡር ማለት ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ፍጡር እፈጥራለሁ ብሎ ለመላእክቶች ሲነግራቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቃሉ፣ እነሱ ምን አሉ? አተጅዐሉ ፊሃ መን ዩፍሲዱ ፊሃ ወየስፊኩ ዲማእ፣ እንዲህ ይላሉ። በጣም ግርማቸው መላእክቶች። አተጅዐሉ ፊሃ መን ዩፍሲዱ ፊሃ፣ እዛው የሚያበላሹ የሆኑ ፍጡራን ትፈጥራለህ እንዴ? ወየስፊኩ ዲማእ፣ እርስ በርሳቸው ደማቸው የሚፋሰሱ የሆኑት ፍጡራን ትፈጥራለህ? ወነሕኑ፣ እኛ እኮ ይላሉ መላእክቶች፣ ኑሰቢሑ ቢሐምዲካ፣ ሁሌም አንተን እናስታውሳለን፣ እናወድሳለን፣ እንቀድሳለን። ወኑቀዲሱ ለክ፣ ለምን እነዚህን መፍጠር አስፈለገ ጌታዬ? ይህ ማለታቸው ይላሉ ተቃውሞ አይደለም፣ የተቃውሞ ጥያቄ አይደለም። የሰው ልጅ የሚሰራው መጥፎ ነገር ስለታያቸው ከማበላሸት እስከ ደም ማፋሰስ፣ መን ዩፍሲዱ ፊሃ ወየስፊኩ ዲማእ። እኛ ግን እንዲህ አይነት ባህሪ የሌለን፣ ሁሌም እያወደስን እያስታወስን እየቀደስን የምንኖር፣ ለምን? ምን አስፈለገ እንጂ ተቃውሞ አይደለም። እንዴት አወቁ የሚለው ጥያቄ እዚህ ላይ ይመጣል። እንዴት አወቁ? ገና ሳይፈጠር ገና ሳይመጣ የሰው ልጅ መጥፎ ስራ የሚሰራ መሆኑን፣ የሚያበላሽ መሆኑን፣ እርስ በርሱ የሚገዳደልና ደሙ የሚፋሰስ መሆኑን እንዴት አወቁ? ያወቁት ይላል በተፍሲር ከሰው ልጅ ፍጥረት በፊት ጂኖች የሚኖሩበት ነበረ ይሄ መሬት። እነዚህ ጂኖች እርስ በርሳቸው እየተጣሉ መሬት ላይ እያበላሹ እርስ በርሳቸው ጦርነት ከፍተው ደም እየተፋሰሱ ስለኖሩ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እነሱን አጠፋቸውና ልክ በመሬት የሚመጣ አይነት ፍጡር ደግሞ የዚህ አይነት ባህሪ ያለው ብለው አመኑ። ከዚህ ተነስተው አተጅዐሉ ፊሃ መን ዩፍሲዱ ፊሃ ወየስፊኩ ዲማእ ወነሕኑ ኑሰቢሑ ቢሐምዲክ ወኑቀዲሱ ለክ አሉ። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን አላቸው? ቃለ ኢኒ አዕለሙ ማ ላ ተዕለሙን፣ እናንተ የማታውቁት ነገር እኔ አውቃለሁ አለ።
እናንተ የማታውቁት የሰው ልጅ ማበላሸት ብቻ አይደለም ስራው፣ ደም ማፋሰስ ብቻ አይደለም ስራው። ከሰው ልጅም ጤነኛ በጎ ሰው الصالحين الأتقياء اللهን የሚፈሩ ነቢዮች፣ የነቢይ ተከታዮች፣ ዓሊሞች፣ አዋቂዎች፣ ደጋግ የሆኑ ሰዎች አሉ ማለት ነው። መጥፎ ስራ ብቻ የሚሰራ አይደለም መሬት ላይ ያለው። ኢኒ አዕለሙ ማ ላ ተዕለሙን፣ የማታውቁት ነገር እኔ የማውቀው ነገር አለ። ይህ ነገር እስቲ ለኡመትህ ንገራቸው እያለ ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይህንን ቁርአን ሲያወርድላቸው ለረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እየተነገረን እየሰማን ነው። ወኢዝ ቃለ ረቡከ ሊልመላኢከቲ ኢኒ ጃዒሉን ፊል አርዲ ኸሊፋ ቃሉ አተጅዐሉ ፊሃ መን ዩፍሲዱ ፊሃ ወየስፊኩ ዲማ ወነሕኑ ኑሰቢሑ ቢሐምዲክ ወኑቀድሱ ለክ ቃለ ኢኒ አዕለሙ ማ ላ ተዕለሙን። የአማርኛው ትርጉም ምን ይላል? ዓሊሞቻችን ያስቀመጡልን ባለው ልክ አነበዋለሁ። ሙሐመድ ሆይ የሚለው በውስጡ አለበት። የወረደው ቁርአኑ ለረሱል ዓለይሂ ሰላም ስለሆነ ሙሐመድ ሆይ ጌታህ ለመላእክት እኔ በምድር ላይ ምትክን አድራጊ ነኝ ባላቸው ጊዜ የሆነውን አስታውስ። እነርሱም እኛ ከማመስገን ጋር የምናጠራህ ኑሰቢሕ ያኒ የምናጠራህ ላንተም የምንቀድስ ስለሆን በእርሷ ውስጥ የሚያጠፋና ደሞችንም የሚያፈስን ታደርጋለህን አሉ። አላህ እኔ የማታውቁትን ነገር አውቃለሁ አላቸው። ኢኒ አዕለሙ ማ ላ ተዕለሙ። ምንድን ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ የሚያውቀው እነሱ ያላወቁት ነገር? እስቲ በሂደት እናየዋለን። ወዓለመ አደመ አልአስማአ ኩልሃ። የቁርአን አልከሪም ሙዕጂዛው እኮ እዚህ ላይ የአደም አፈጣጠርን ሳይናገር እንዴት እንደፈጠረው ሳይናገር ኦልሬዲ ወደ ተሻገረ ወደ ዋናው ቁም ነገር ወደ ወአዕለሙ ኢኒ አዕለሙ ማ ላ ተዕለሙን ወደሚለው ቀጥታ ነው የገባው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። እናንተ የማታውቁት ነገር እኔ ያውቃለሁ ወደሚለው ወዓለመ አደመ አልአስማአ ኩልሃ። አደምን ፈጥሮ አዋቂ ያደረገው ዓለመሁ አልአስማእ ኩልሃ። ስም የሚባል ነገር ናውን አልእስም አልአስማእ ኩልሃ ሁሉም አይነት ስም የሚያውቅ አድርጎ ፈጠረው። አደም ዓለይሂ ሰላም ሁሉም ነገር ያውቃል፣ ስም ያውቃል፣ ስራም ያውቃል። ወዓለመ አደመ አልአስማእ ኩልሃ ثم ከዛ በኋላ ዓረضሁም ዐለ አልመላኢካ ከመላኢካ ፊት ለፊት አስቀመጣቸው። እነማ ዓረضሁም ሲል እነማን? ፍጥረታትም። ፈቃለ ምን አላቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? አንቢኡኒ እስቲ ንገሩኝ፣ ቢአስማኢ ሃኡላ የእነዚህ ስሞች ንገሩኝ። እነዚህ የምታዩዋቸው ፍጥረታት በሙሉ ስማቸው እስቲ ንገሩኝ። ኢንኩንቱም ሳዲቂን እውነተኞች ከሆናችሁ እኛ እንበልጣለን፣ እኛ እንሻላለን፣ እኛ ኑሰቢሑ ቢሐምዲክ ወኑቀድሱ ለክ። ምን አስፈለገ እነዚህ ሰዎች መፍጠር የሚለው ንግግራችሁ ትክክል ከሆናችሁ እስቲ አደም የሚያውቀው ነገር የምታውቁት ከሆናችሁ እስቲ ንገሩኝ፣ የእነዚህ ፍጥረታት ስም ንገሩኝ አላቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ፈቃለ አንቢኡኒ ቢአስማኢ ሃኡላ ኢንኩንቱም ሳዲቂን። ቃሉ ምን አሉ? ሱብሓነከ ላ ዒልመ ለና ኢላ ማ ዓለምተና። ኧረ ጌታዬ ምንም የምናውቀው ነገር የለም ያ ያሳወቅከን ነገር ብቻ ካልሆነ በስተቀር። ተዋዱዕ ትህትና፣ ምንም አናውቅም ያሳወቅከን ነገር ብቻ። ኢነከ አንተ አልዓሊም አልሐኪም፣ አንተ ነህ አዋቂና ጥበበኛው። ቃለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ያ አደም አንቢኡሁም ቢአስማኢሂም፣
እስቲ ስማቸው ንገራቸው። የራሳቸውን ስም አያውቁ። ስማቸው እስቲ ንገራቸው። አንተ ጅብራኤል፣ አንተ እስራፊል፣ አንተ ሚካኤል፣ አንተ ሪድዋን፣ አንተ ማሊክ፣ አንተ እንደዚህ። ሁሉም መላእክቶች ስማቸው ሰጣቸው፣ ስማቸው ነገራቸው። ሌሎች ፍጥረታትንም ጭምር ይሄ ነው፣ ይሄ እንዲህ ነው፣ ይሄ እንዲህ ነው፣ ይሄ እገሌ ነው፣ ይሄ እንዲህ ነው እያለ ዝርዝር በሙሉ ስም ነገራቸው። ቃለ ያ አደሙ አንቢእሁም ቢአስማኢሂም፣ ከነገራቸው በኋላ ፈለማ አንበአሁም ቢአስማኢሂም ቃል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምን አለ? አለም አቁል ለኩም፣ እኔ አላልኳችሁም እንዴ? ብያችሁ ነበር አይደል? ኢኒ አዕለሙ ገይበ ሰማዋት ወልአርድ፣ የሰማያትንና የመሬትን ምስጢር እናንተ የማታውቁት ነገር፣ ድብቅ ነገር እኔ አውቃለሁ አላልኳችሁም? ወአዕለሙ ማ ቱብዱነ ወማ ኩንቱም ተክቱሙን፣ ያ በግልጽ የምትናገሩትና በውስጥ የምትደብቁትም ጭምር አውቃለሁ አላልኳችሁም? ሱብሓነላህ። ምንድን ነው በግልጽ ያወሩት፣ በግልጽ የተናገሩትና የደበቁት ነገር? ወአዕለሙ ማ ቱብዱን አልኢብዳእ፣ ግልጽ የምታደርጉት ነገር አውቃለሁ። ወማ ኩንቱም ተክቱሙን አልከትም፣ የምትደብቁትን ጭምር አውቃለሁ ሲል ምንድን ነው የደበቁት? በግልጽ የተናገሩት እኛ ኑሰቢሑ ቢሐምዲክ ወኑቀዲሱ ለክ፣ ምን አስፈለገ እነዚህ ሰዎች መፍጠር ምናምን የሚለው ንግግር ነው በግልጽ የተነገረው። በግልጽ ያልተነገረው በድብቅ በውስጣቸው ያስቀመጡት ነገር ታዲያ ምን ነበር? በውስጣቸው መላኢኮች ሳይሆን ከመላኢኮች ሳይሆን ኢብሊስ አልዒን ከነሱ አንድ ነበር። ከነሱ አንድ ማለት ከነሱ ጋር፣ ከነሱ አንድ ማለት ከነሱ አንድ፣ ከመላኢኮች አካል ማለት ሳይሆን ከመላኢኮች ጋር ነው። አካልና ጋር ይለያያል። መላኢካ አይደለም እሱ፣ ግን ከነሱ ጋር አብሮ ነበር። የሥራ ባልደረባ ነበር። እዛው ከነሱ ጋር ይኖር ነበር። ምን ብሎ አሰበ? ይሄ ፍጡር ከኔ በላይ ሊሆን ማለት ነው። ምቀኝነት። በተለይ በተፍሲር እብን ከሲር ላይ በጣም ሰፊ የሆነ ማብራሪያ ነው የሰጠው። ላሳጥረው እሞክራለሁ ኢንሻአላህ። በመሬት ላይ የነበሩ ጂኖች አደም ከመፈጠሩ በፊት በመሬት ላይ ሲያበላሹና እርስ በርሳቸው ሲጋጩና ደማቸው ሲፋሰሱ ጊዜ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ከሰማይ ሰራዊት መላእክቶችን ላከባቸውና አጠፋቸው። መሪ ማን ነበር? ኢብሊስ ነበር። ኢብሊስ መላእካ አይደለም፣ ግን ከመላእካ ጋር ነበር። ያ የመኩራራት መንፈስ ፈጠረበት፣ ማን እንደኔ። ስለዚህ አሁን አንድ ፍጡር ሊመጣ ነው ማለት ነው ከኔ በላይ የሚል ቅናት አደረበት ይላል በተፍሲር እብን ከሲር። ሌላ ተጨማሪ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢኒ ኻሊቁን በሸረን ምን ጢን፣ ከጭቃ የምፈጥረው አንድ ፍጡር አለ፣ ሰው ልጅ። ይህ የሰው ልጅ ስፈጥረው ጊዜ ብሎ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ሲነግራቸው ለ40 ዓመት ይባላል። ወላሁ አዕለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በእጁ ነው የፈጠረው፣ በእጁ ነው የሰራው ለአደም ዓለይሂ ሰላም። ተሽሪፍ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በእጁ ሲሰራው ይሄ ክብር ነው ለሰው ልጅ። በጭቃ ከተሰራ በኋላ
እዛው ጋደም ብሎ 40 ዓመት ነው የተቀመጠው። ጂን ያኒ ኢብሊስ ሲያየው ከአፉ ክፍት ነገር ነው፣ በውስጥ ገብቶ ከስር ደግሞ ይወጣል። እንደገና ከስር ይገባና በአፉ ይወጣል። እንደገና እንደዚህ ይመላለሳል። ክፍት ነገር ሲያይ አሃ ይሄ ደካማ ፍጥረት ነው አለ፣ አሸንፈዋለሁ። እኔ ለሱ ከታዘዝኩኝ እምቢ እለዋለሁ፣ እሱ ለእኔ ከታዘዘ እያለ ይፎክራል። በእግሩ ይመታዋል። የሆነ ድምፅ ይሰማል፣ ልክ እንደ ጋን፣ ልክ እንደ የቡናው ጀበና። ምክንያቱም ምንድነው መሃል ላይ ክፍተት ስላለው። ምን ሰልሳል ምን ሐመኢን መስኑን የሚባለው ይሄ ነው። ሰልሳል ድምፅ ያሰማል። ይህማ ደካማ ፍጥረት ነው፣ አይዟችሁ ይላቸዋል ለመላእክቶች። ጠይብ ስለዚህ ያ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የምትደብቁትም ጭምር ያለው ምንድን ነው? የሚደብቁት መላእካ ሳይሆን ኢብሊስ ነው የሚደብቀው። ይህንን ተንኮሉ፣ ምቀኝነቱ እሱም አውቀዋለሁ ይላል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ጠይብ ከዛ በኋላ እስጁዱ ሊአደም አላቸው። ወኢዝ ቁልና ሊልመላኢከቲ እስጁዱ ሊአደመ ፈሰጀዱ። ለመላእኮችና ኢብሊስም ከነሱ ጋር አብሮ ስላለ ለአደም ስገዱለት፣ እስጁዱ ሊአደም ስጁድ ውረዱ ብሎ አዘዛቸው። ፈሰጀዱ ሁሉም ስጁድ ወረዱ፣ ሰገዱለት። ኢላ መን ኢላ ኢብሊስ። ኢላ ኢብሊስ የሚለው ንግግር ከኢብሊስ በስተቀር ብሎ ቢያቆም ኖሮ ከኢብሊስ በስተቀር የሚለው መጨረሻው ምንድን ነው? ኢብሊስ ምን ሆነ? እምቢ አለ አላለም? ሰገደ አልሰገደም? ታዘዘ አልታዘዘም? በእንቢተኝነት ነው ያልታዘዘው ወይስ ስላልተመቸው ነው? የሆነ ችግር ስለነበረው ነው ወይስ ስላልነበረ ነው የሚለው ብዙ ጥያቄ ይቀሰቀስ ነበር፣ እናመጣ ነበር። ነገር ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምንም አይነት ምክንያት እንደሌለበት ሆን ብሎ እምቢ እንዳለ ሲገልጽ ኢላ ኢብሊስ አባ እምቢ አለ ይላል። አባ ለምንድን ነው እምቢ ያለው? ምክንያት ነበረው? ኖ ወስተክበራ ትዕቢት ወጠረው። ወካነ ሚነል ካፊሪን ከነዛ ካዲዎች ሆነ፣ ከነዛ ካዲዎች ተመደበ። ከነዛ ካዲዎች ተመደበ ወይም ሆነ የሚለው ከነዛ የት ያሉ እነዛ ካዲዎች ነበሩ እንደዛ ከዛ በኋላ የሚመጡትም ጭምር ማለት ነው። ካሁን ያሉት ካፊሮችም ጭምር ከነሱ ሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ያሉት በተፍሲር። طيب وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا من إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا በዚህ ሰዓት እኛ ምን አለን ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያ አደሙ አንተ አደም ሆይ እስኩን አንተ ወዘውጁከ አልጀነ አንተና ሚስትህ እዛው ጀና ውስጥ ግቡና እዛው ኑሩ። እስኩን አንተ ወዘውጁከ አልጀነ ወኩላ ሚንሃ ረገደን እንደፈለጋችሁ እንደልባችሁ እዛው ብሉ ጠጡ። ወኩሉ ሚንሃ ረገድ ማ ማዕና ረገድ? እማያልቅ ሲሳይ፣ ገደብ የለሽ ሲሳይ። ወኩሉ ሚንሃ ረገደን ሐይቱ ሺእቱማ በፈለጋችሁ እንደፈለጋችሁ፣ ሐይቱ እንደፈለጋችሁ ነው፣ እንደፈለጋችሁ ኑሩ እዛ። ነገር ግን ወላ ተቅረባ
هذه الشجرة فتكون من الظالمين ይችን ቅጠል ግን እንዳትቀርቧት፣ እንዳትነኳት፣ ይችን ቅጠል እንዳትበሏት። ፈተኩና ሚን አዛሊሚን ይህን ካደረጋችሁ ከነዛ አመፀኞች ትሆናላችሁ፣ ከነዛ በዳዮች ትሆናላችሁ። እንዲህ አላቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ጠይብ طيب فأزلهم الشيطان عنها ሰይጣን ግን አሳሳታቸው። فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه ከዛው ከነበሩበት ከጀነት አስወጣቸው። فأخرجهما በምን ምክንያት ናቸው የወጡት ወይም የተባረሩት? አታድርጉ፣ አትንኩት፣ አትቅረቡት የተባሉትን ነገር መቅረባቸው ነው። طيب አደም ሆይ አንተ ከነ ሚስትህ በገነት ተቀመጥ፣ ከእርሷም በፈለጋችሁት ስፍራ በሰፊው ተመገቡ፣ ግን ይህችን ዛፍ አትቅረቡ፣ ከበደለኞች ትሆናላችሁና አልናቸው። ያኒ እንደዚህ አልናቸው። ከእርሷም ሰይጣን እንዳላጣቸው በውስጡም ከነበሩት ድሎት አወጣቸው። ሚማ ካነ ፊህ ፈአኽረጀሁማ ሚማ ካነ ፊህ ከነበሩበት ኒዕማ ከነበሩበት ገነት አስወጣቸው። ወቁልና እህቢጡ ባዕዱኩም ሊባዕድን ዐዱው ውረዱ አልናቸው። መውረድ በሚለው ቃል ውጡ የሚለው በመውረድ እህቢጡ ህቡጥ። አውሮፕላኗ አረፈች ከላይ ወደ ታች ህቡጥ ይባላል በአረብኛ። ወቁልና እህቢጡ ባዕዱኩም ሊባዕድን ዐዱው እርስ ለእርሳችሁ ጠላቶች ሆናችሁ ኑሩ። ወለኩም ፊል አርድ ሙስተቀር እዛው መሬት ደግሞ ሁሉም ነገር አለላችሁ። ሙስተቀር የሚበላ የሚጠጣ ሁሉም ነገር አለላችሁ፣ አስቀምጨላችኋለሁ። ወመታዑን ኢላ ሒን ለተወሰነ ጊዜ እዛው ትኖራላችሁ አላቸው አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ። فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طيب آدم عليه السلام كالله زند يتقبلوا ያገኘው ቃል ነበር። فتلقى آدم من ربه كلمات كالله يتقبلوا ንግግር ፈታበ ዐለይህ በዛው ንግግር ምክንያት አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማረው። ፈታበ ዐለይህ ኢነሁ ሁወ ተዋቡ ረሒም። ምክንያቱም አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ መሐሪ ነውና። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይምራል። ጠይብ ምንድን ነው ከአላህ ዘንድ የተቀበለው ያገኘው ቃል? ፈተለቃ አደሙ ሚን ረቢህ ከሊማት ብዙ ተነግረዋል። اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك خير الغافرين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فارحمني إنك خير الراحمين. اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ربي إني ظلمت نفسي فتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وقوله عند الزيانة نقروج قالوا إنه يتوب على من تاب إليه
ዋናው ግን ምንድነው? ረበና ኢነና ظለምና አንፉሰና ፈኢን ለም ተግፊር ለና ወተርሐምና ለነኩነነ ሚነል ኻሲሪን። ኧረ ጌታዬ እኛ ራሳችንን በድለናል። ረበና ኢነና ظለምና አንፉሰና ፈኢን ለም ተግፊር ለና፣ አንተ ካልማርከን ማን ነው ሚምረን? ሚምር የለም። ለነኩነነ ሚነል ኻሲሪን፣ ከነዛ ከሳሪዎች እንሆናለን። ማረን ጌታዬ የሚለው ንግግር ነው። فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا ሁላችሁም ውጡ አልናቸው፣ ውረዱ አልናቸው ከጀነት ሁላችሁም እነማ? آدم وحواء وإبليس ሁሉም። ሌላም የወረደ ነገር አለ። ድንጋይ ወርዷል ይባላል። ነጭ ድንጋይ አልሐጀሩል አስወድ፣ አሁን ጥቁር የሆነው በመካ ላይ ያለው አልሐጀሩል አስወድ በካዕባ ኮርነር ላይ ያለው ጠዋፍ በሚደረግበት ጊዜ የመጀመሪያው ስንጀምር የምንጀምርበት አልሐጀሩል አስወድ ነጭ ነበር። አልሐጀር አልአብየድ ነበር። ሌላ ምንድነ እባብና ሌሎችም ወርደዋል። ቁልና እህቢጡ ሚንሃ ጀሚዓን ፈኢማ የእትየነኩም ሚኒ ሁደን፣ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ወደ እናንተ የሚመጣላችሁ መልእክት አለ። ምንድነው እሱ? ሁዳ፣ መመሪያ ሊኖር መመሪያ ይሰጣችኋል። ሁደን የምትመሩበት ካታሎግ ምንድነው እሱ? ነቢይ፣ ረሱል፣ ኪታብ፣ የተለያዩ ኪታቦች፣ ተውራት፣ ኢንጂል፣ ዘቡር፣ ሱሑፍ ኢብራሂም ወሙሳ፣ አልቁርአን አልከሪም ሁሉም። ፈኢማ የእትየነኩም ሚኒ ሁደን ፈመን ተቢዐ ሁዳየ፣ የኔን መንገድ የተከተለ ፈላ ኸውፉን ዐለይሂም ወላ ሁም ያሕዘኑን፣ ወደፊትም የሚያስፈራቸው ነገር የለም፣ ወደኋላም ምንም የሚያስጨንቃቸው ነገር የለም። ፈላ ኸውፉን ዐለይሂም ወደፊት፣ ወላ ሁም ያሕዘኑን ከኋላቸው የሚተውት ነገር። ፈላ ኸውፉን ዐለይሂም ወደፊት ከሞት በኋላ ያለው ኑሮ፣ ከሞት በኋላ ከቀብር መግባት በኋላ ያለው ጊዜ ምንም የሚያስፈራቸው ነገር የለም። ወላ ሁም ያሕዘኑን ከእሳቸው በኋላ ለሚተዋቸው ኃላፊነት ማለት ልጆቻቸው፣ ሚስቶቻቸው ምንም የሚያስፈራቸው የሚያስጨንቃቸው ነገር የለም። እነማ ፈመን ተቢዐ ሁዳይ፣ የኔን ሂዳያ የኔን መንገድ የተከተለ የላኢላሃ ኢላላህ መንገድ የያዘ አላህን የተገዛ ፈላ ኸውፉን ዐለይሂም ወላ ሁም ያሕዘኑን። ወለዚነ ከፈሩ ወከዘቡ፣ እነዛ የካዱና የዋሹ ግን ቢአያቲና በእኛ አያት የካዱ። ምንድን ነው ቢአያቲና? በእኛ አያት፣ በእኛ ተአምር፣ በእኛ ምልክት። አያት አልቁርአን አልከሪም አያት፣ ተውራት አያት፣ እንጂል አያት፣ አልአንቢያ አያት። ወሚን አያቲሂ ያለ የሚጠቅሳቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ በቁርአን አልከሪም። ወሚን አያቲሂ መናሙኩም ቢለይሊ ወነሃር ወሚን አያቲሂ الليل والنهار ومن آياته أن جعلكم ومن آياته أن خلقكم من نفس واحدة ومن آياته سبحان الله በጣም ብዙ የውሚን አያቲሂ ያለ የሚገልጻቸው والذين كفروا وكذبوا بآياتنا እነዛ በእኛ አያት የካዱ ሰዎች ግን ኡላኢከ አስሓቡ ናር የናር ሰዎች ናቸው። ሁም ፊሃ ኻሊዱን እዛው
ለዘላለም ይኖራሉ። ሱብሃንአላህ። ከዛ ለበኒ እስራኤል ምን ይላቸው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ? ያ በኒ እስራኤል፣ እናንተ የእስራኤል ልጆች፣ ያ በኒ እስራኤል እዝኩሩ ኒዕመተላህ አለቲ አንዓምቱ ዓለይኩም፣ እኔ ያደረግኩላችሁ የዋልኩላችሁ በጎ ነገር በጣም ብዙ ኒዕማ እስቲ አስታውሱ። እዝኩሩ ኒዕመተላህ ኒዕመቲ የለቲ አንዓምቱ ዓለይኩም፣ በጣም ብዙ ኒዕማ፣ ብዙ ቁም ነገር፣ ብዙ ጥሩ ነገር የሰራሁላችሁ ያደረግኩላችሁ እስቲ አስታውሱ። ብዙ ኒዕማው ምንድን ነው ያደረግላችሁ? በኒ እስራኤል ብዙ ነቢዮች ከበኒ እስራኤል ናቸው የተላኩት። ከብዙ ችግር ያዳናቸው ነው። ብዙ ጥቅም የተሰጣቸው ናቸው በኒ እስራኤል። ያ በኒ እስራኤል፣ ማን ነው እስራኤል? እስራኤል هو إسحاق النبي، يعقوب النبي، يعقوب عليه السلام። እናንተ የያዕቆብ ልጆች እያላቸው ነው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እስራኤል። اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون። እናንተ ቃላችሁን ፈጽሙ እኔም ቃሌን እፈጽማለሁ። ወኢያየ ፈርሃቡን፣ ለእኔም መፍራት አለባችሁ። እኔን ፍሩኝ። ያ በኒ እስራኤል እዝኩሩ ኒዕመቲ የለቲ አንዓምቱ ዓለይኩም ወአውፉ ቢዐህዲ ኡፊ ቢዐህዲኩም ወኢያየ ፈርሃቡን ወአሚኑ፣ ማመን አለባችሁ፣ እመኑ። በምን? ቢማ አንዘልቱ፣ እኔ ባወረድኩት። በየትኛው የወረደው? በዚሁ በቁርአን አልከሪም። እናንተ የያዕቆብ ልጆች፣ እናንተ የእስራኤል ልጆች፣ እኔ የዋልኩላችሁ በጎ ነገር አስታውሱ። ቃላችሁን ፈጽሙ፣ እኔ ቃሌን እፈጽማለሁ። እኔን ፍሩኝ ካለ በኋላ ወአሚኑ ቢማ አንዘልቱ፣ እኔ ባወረድኩት ቁርአን ደግሞ ማመን አለባችሁ ይላል። እንዴት ገለጸው? ቁርአንን ሙሰዲቀን ብሎ ነው የገለጸው። ሊማ ማዕኩም፣ በእናንተው እጅ ያለውን ኪታብ የሚያረጋግጥላችሁ፣ ኪታባችሁ ከአላህ ዘንድ የወረደ መሆኑን የሚነግራችሁ የሚገልጽላችሁ። ሌላ ሙሰዲቀን ሊማ ማዕኩም፣ ከእናንተ ባለውን ነገር የተገለጸው በእናንተ ኪታብ የተገለጸው ነው አሁን የመጣው ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሙሰዲቀን ሊማ ማዕኩም፣ እንዲህ አይነት ነቢይ ይመጣል የሚል ንግግር አለበት መጽሐፋችሁ። ስለዚህ ያን ነገር የሚያረጋግጥ ነው አሁን የመጣላችሁ። ማመን አለባችሁ በዚህ ኪታብ። ወአሚኑ ቢማ አንዘልቱ ቢልቁርአን ሙሰዲቀን ሊማ ማዕኩም ወላ ተኩኑ አወለ ካፊርን ቢህ፣ አንደኛ ከሃዲ አትሆኑ። ምን ማለት ነው አንደኛ ከሃዲ? እውቀት አላቸው፣ የሚያውቃሉ ነቢይ ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደሚመጣ በመጽሐፋቸው በተውራትና በኢንጂል ከዛም በፊት የነበሩት ነቢዮች በሙሉ አብስረዋል፣ ተናግረዋል። ስለዚህ ወላ ተሽተሩ ቢአያቲ ተመነን ቀሊላ፣ በእኔ አያት በተጠቀሱት አንቀጾች የማይረባ ነገር አትግዙ። ወላ ተሽተሩ ቢአያቲ፣ የማይረባ ነገር አትግዙ ማለት ያንን አንቀጽ ረግጣችሁ፣ ያንን አንቀጽ ትታችሁ፣ እንደሌለ አስባችሁ
በዚች ዱንያ መብላት መጠጣትና መኖር ብቻ ከፈለጋችሁ ይሄ ነው ወላ ተሽተሩ ማለት። ዱንያን አትግዙ። ቢአያት የኔን አያት ትታችሁ ተመነን ቀሊለን የማይጠቅም የማይረባ ትንሽ ጥቅም የዱንያን ማብለጥ የለባችሁም። ወኢያየ ፈተቁን እኔን ፍሩኝ። ወላ ተልቢሱ ልሐቅ ቢልባጢል እውነት ከውሸት ጋር አታቀላቅሉ። ወተክቱሙ ልሐቅ እውነትን አትደብቁ። ወአንቱም ተዕለሙን እያወቃችሁ ታውቃላችሁ እኮ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረሱል ሆኖ እንደሚመጣ የመጨረሻው ነቢይ የሚባል ነገር ከነ ሙሳና ከነ ዒሳ በኋላ የመጨረሻው ነቢይ እንደሚመጣ ሙሳም ሆነ ዒሳ ሰይድና መሐመድ ዐለይሂ ሰላም በሚመጡበት ጊዜ በህይወት ቢኖሩ ኖሮ ሰይድና ሙሐመድን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመከተል ሌላ ምንም አማራጭ የላቸውም። ዒሳም ሙሳም ይህን ነገር ያውቃሉ። ስለዚህ የምታውቁት ነገር ወላ ተልቢሱ ልሐቅ ቢልባጢል እውነት ከውሸት አታቀላቅሉት። ወተክቱሙ ልሐቅ እውነትን አትደብቁ። ወአንቱም ተዕለሙን እያወቃችሁ። ወአቂሙ ሰላተ ወአቱ ዘካ ሰላትም ቀጥ አርጋችሁ ስገዱ። ወአቱ ዘካት ምጽዋትም ማውጣት አለባችሁ ዘካት። ወርክዑ መዓ ራኪዒን ከነዛ ሰጋጆች ስገዱ። በአማርኛው ከነዛ አጎንባሾች አጎንብሱ ይላል። ማጎንበስ هو الركوع በአረብኛ الركوع واركعوا مع الراكعين بمعنى اسجدوا وصلوا أقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ይህንን ሁሉ መፈጸም አለባችሁ ማመን አለባችሁ بما أنزلت مصدقا لما معكم وأقيموا الصلاة صلاة مسجد አለባችሁ وآتوا الزكاة زكاة ማውጣት ለድሃ መርዳት አለባችሁ ይገባችኋል ወርክዑ مع الراكعين ከነዛ ስጋጆች ስገዱ أتأمرون الناس بالبر ሰዎችን በጥሩ ነገር ታዛላችሁ ወተንሰውን አንፉሰኩም ራሳችሁ ደግሞ ራሳችሁን ትረሳላችሁ ወአንቱም ተትሉን الكتاب ኪታብን በደንብ እያወቃችሁ እያነበባችሁ አፈላ ታቂሉን ትንሽ አታስቡም ልብ የላችሁም ወስተዒኑ ቢሰብሪ ወሰላ ታገዙ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ استعيኑ ታገዙ በምን بالصبر والصلاة الصبر بمن فسرت عند تفسير بالصيام واستعينوا بالصيام والصلاة ምክንያቱም የረመዳን መግለጫ አንድ ሸህሩ ሰብር ይባላል የትዕግስት ወር ጾም ራሱ ምንድነው ትዕግስት ነው መታገስ ነው ትዕግስትን እንድትገዛ ያደርጋል ያስታግሳል ማስታገሻ ነው واستعينوا بالصبر بالصيام የሚል አለ ሌላ ደግሞ بالصبر አጠቃላይ ትዕግስት በትዕግስትና በሰላት ታገዙ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة كبد على نجر نو ويم تلك نجر نو صلاة مسجد سبال إلا على الخاشعين النزاة ودا الله የሚፈሩ አላህን የሚፈሩ ወደ አላህ ፊታቸው የሚያዞሩ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ማንኛውም ዝም ብለው ተራ ሰው ቀጥታ መስገድ ወደ ሰላት መግባት ይከብደዋል وإنها لكبيرة عظيمة إلا على الخاشعين ለነዛ አላህን የሚፈሩ ሰዎች ግን ሰላት መስገድ ቀላል ነው ለነሱ ያ ጀማዓት الخير እኛ ኢማናችን በጣም ስለወረደ እንጂ በተፍሲር በጣም የሚገርም ንግግር ነው ያለው እዛ ውስጥ ከንግግሩ አንዱ ሰዎች ሲታመሙ ቀጥታ ወደ ሰላት ይገባሉ አንድ ሰው መንገድ ላይ የተጓዘ
ሆዱ የሆነ ህመም ተሰማውና መንገድ ላይ ቆሞ ወደ ሶላት ገባ። ሶላቱን አስረዘመ ይላል። ሱብሃንአላህ። በሰላት ታገዙ፣ በትዕግስት ታገዙ። ወስተዒኑ ቢሰብሪ ወሰላህ ወኢነሃ ለከቢረቱን ኢላ ዐለል ኻሺዒን። ጠይብ፣ በመታገስና በሶላትም ተረዱ። እርሷም ማለት ሶላት በፈሪዎች ላይ እንጂ በሌላው ላይ በእርግጥ ከባድ ናት። አዎ በፈሪዎች ላይ እንጂ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ለሚፈሩ ሰዎች ነው ሶላት ቀላል። የማይሰግድ ሰው ሶላት ስገድ ስትለው በጣም ይከብደዋል። በጣም ወኢነሃ ለከቢረቱን ማለት ይሄ ነው። ወኢነሃ ለከቢረቱን ኢላ ምን ኢላ ዐላ ምን ኢላ ዐለል ኻሺዒን። አልኻሺዒን እነማን ናቸው? አለዚነ የظኑነ አነሁም ሙላቁ ረቢህም፣ እነዛ ከአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ መገናኘት የሚባል ነገር እንዳለ የሚያምነው የሚያረጋግጡ አስረግጠው የሚያምኑ አለዚነ የظኑነ አነሁም ኤሽ ሙላቁ ረቢህም ወአነሁም ኢለይህ ራጅዑን፣ ወደ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እንደሚመለሱ ያመኑ ሰዎች ናቸው እነዛ ኻሺዒን አላህን የሚፈሩ የተባሉትና እነዛ ለነሱ ሶላት ቀላል የሆነችላቸው። አለበለዚያ ለማይሰግድ ሰው የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ተቅዋና ኸሽያ የሌለው ሰው ሶላት ይከብደዋል። ወኢነሃ ለከቢራ ወስተዒኑ ቢሰብሪ ወሰላህ ወኢነሃ ለከቢረቱን ኢላ ዐለል ኻሺዒን አለዚነ የظኑነ አነሁም ሙላቁ ረቢህም ወአነሁም ኢለይህ ራጅዑን። ተከበራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ለዛሬ የተዘጋጀው እስከዚህ ነበር። በሚቀጥለው ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ እዚህ ላይ እንሰናበታለን። ወሰለላሁ ወሰለም ዐላ ነቢይና ሙሐመድ ወዐላ አሊሂ ወሰሕቢሂ ወሰለም። ወሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።